لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله والأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله والأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرى في نهورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أهطت عنايتي وشملت رياضتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وإماطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وعاسد والسبع وأية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قبأت نفسي في قزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال آسقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع منك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله نقلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله تصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله إن قلت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. InsyaAllah kita akan sambung daripada surah Ar-Ra'd. Ayat 40, muka surat 275, baris yang ke-6 daripada bawah, insyaAllah. Ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Banyak tangan kacau mic sekolah ni. Dan tak kala kami perlihat akan dikau setengah yang kami janji mereka itu, atau kami wafat akan dikau, atau kami wafat akan dikau dahulu daripada azab mereka itu, maka hanya atas engkau al-balagh, yakni menyampai sahaja seruan kami, dan atas kami hisab mereka itu apabila kembali kepada kami. Muslimat dengar tak belakang? Dengar. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum,
Dan tak kala kami perlihat akan dikau setengah yang kami janji mereka itu, au natawaffayannak, atau kami wafat akan dikau dahulu daripada azab, fa innama alaikal balagh, maka hanya atas engkau al-balagh, yakni menyampai sahaja seruan kami, dan atas kami wa alainal hisab, dan atas kami hisab mereka itu apabila kembali kepada kami. Muslimin muslimat mati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepada baginda beri wahyu, sama ada diterima ataupun ditolak apa yang dibawa itu oleh orang-orang yang hidup di Mekah ataupun di mana-mana. Tak pedulilah diterima ataupun ditolak, yang penting ialah Nabi perlu menyampaikan. Wa innama alaikal balagh, atas engkau wahai Muhammad menyampaikan seruan itu. Allah Ta'ala menyebut dia boleh tunjuk apa sebahagian daripada apa yang dijanjikan, boleh tunjuk azab yang Allah Ta'ala dah janji. Allah boleh tunjuk apa juga yang dia nak tunjuk untuk bagi kefahaman kepada manusia. Ataupun Allah Ta'ala nak wafatkan Nabi pun boleh. Lepas daripada tu jadi seperti mana yang telah pun Allah sebutkan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang boleh menginsafkan. Ayat ni menyebut natawaffayannak, atau kami au natawaffayannak, ataupun kami wafatkan, kamu matikan kami matikan kamu. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran ada 3 tempat, tuan-tuan muslim-muslimat, dalam 3 surah perkataan natawaffayannak, kami wafatkan engkau wahai Muhammad. Para sahabat radhiyallahu anhum tak perasan pun. Allah Ta'ala dah bagi peringat bahawa Nabi ni akan wafat satu hari nanti. Dengan sebab itulah bila kita baca sirah, bila Nabi Muhammad SAW disebutkan telah pun wafat, mengikut riwayat Nabi Muhammad wafat waktu duha pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, dan pendapat kedua kata mati waktu petang. Nabi wafat pada waktu petang. Ada ulama menggabungkan kedua-dua riwayat bahawa Nabi wafat memang waktu duha, tapi berlaku perselisihan di kalangan sahabat. Nabi ni wafat sungguh ke? Ada yang tak boleh terima pun dengan kewafatan Nabi, tak boleh nak terbayang Nabi dah tak ada. Waktu petang barulah disepakati Nabi sememangnya dah berwafat. Ni pendapat-pendapat berkaitan dengan kewafatan Nabi. Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah dimaklumkan tentang kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar mengikut riwayat dalam perjalanan balik ke rumah dia, ada kata dah sampai rumah, orang yang bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar tentang kewafatan Nabi cerita tentang Sayyidina Umar yang buat kacau, buat kalut. Kata siapa yang berani sebut kata Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, dia akan pancung kepala orang itu. Duk pegang pedang, kata Sayyidina Umar ni. Sayyidina Abu Bakar pun pergi dan tengok Sayyidina Umar di luar rumah Nabi. Ramai orang di luar rumah Nabi, dan Sayyidina Umar duk bertegas, siapa berani kata Nabi wafat, dia bunuh. Sayyidina Abu Bakar tak peduli pun dengan Sayyidina Umar itu. Masuk, Sayyidina Umar cium, buka penutup muka Nabi, cium antara dua kening Nabi SAW, dan sebut Nabi waktu hidup wangi, wafat pun dalam keadaan wangi, sambil Sayyidina Abu Bakar menangis. Lepas daripada tu barulah Sayyidina Abu Bakar keluar, dan dia tak peduli dengan apa yang sedang dicakapkan oleh Sayyidina Umar, dan orang pun bagi perhatian kepada Sayyidina Abu Bakar pula, tak peduli dah dengan Sayyidina Umar. Bagaimana Nabi Sayyidina Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Sayyidina Abu Bakar sambung lagi ayat tu, jatuh pedang Sayyidina Umar, seolah-olah sahabat-sahabat kata seolah-olah hari tu bagi macam kami baru dengarnya ayat tu.
seolah macam tak pernah dengar, tak pernah tahu pun ada ayat yang menyebut tentang kewafatan Nabi. Jatuh pedang Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar menegaskan lagi, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beriman dengan Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pun wafat. Dan siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah hayyun, hidup, la yamut, tak mati-mati. Barulah sahabat, tuan-tuan, yakin kata Nabi dah pun wafat. Seolah-olah kata mereka kali pertama mereka dengar ayat yang Sayyidina Abu Bakar sebutkan itu, sedangkan ayat itu dah turun lama dah, memberi peringatan kepada umat tentang Nabi SAW telah pun akan wafat satu hari. Muslimin muslimat, Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah menyebut tentang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, sama ada dia nak terus kekal hidup di dunia ini ataupun dia kembali kepada Allah Ta'ala. Hamba Allah itu memilih untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut ni, para sahabat tak ada respon apa. Cuma seorang saja respon dengan apa yang Nabi sebutkan itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar teriak. Sahabat pakai heran, pasal apa dia teriak ni? Nabi sebut apa? Tak ada apa-apa pun dalam kalam Nabi tadi. Tapi bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahawa itu tanda Nabi dah dekat dengan wafat dia. Orang yang Nabi sebut tu dalam sabda baginda tu adalah diri baginda sendiri, iaitu baginda telah diberi pilihan sama ada untuk terus hidup ataupun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana para nabi alaihi wassalatu wassalam, para nabi, para anbiya, para rasul, mereka tak akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel melainkan dengan izin daripada nabi itu sendiri. Adab malaikat Israel, dia tak boleh main cabut nyawa nabi macam tu je. Bila dah sampai waktu nak umur nabi, izin dengan izin Allah Ta'ala, dia kena menghadap dulu nabi itu. Seperti mana kisah Nabi Muhammad macam itulah. Nabi kata dengar ada orang bagi salam, jadi orang lain tak dengar. Tuan-tuan, Israel akan mai menghadap nabi dulu untuk menyatakan tugas dia untuk cabut nyawa, tapi dia diperintahkan untuk bagi pilihan kepada nabi, sama ada nak terus hidup, makna dia dipanjangkan lagi umur, ataupun kembali kepada Allah. Ni proses biasa malaikat Israel dengan para nabi. Nabi Muhammad memilih untuk kembali kepada Allah. Tak tunggu dah. Tak tunggu. Jadi macam kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bila orang petikai Sayyidina Umar radhiyallahu an duk bagi kedudukan istimewa kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sedangkan dia masih lagi muda, remaja lagi pun, tapi bagi keistimewaan lebih nampaknya pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar pernah sebut bahawa dia tak puas hati, dia tak tenang kalau dia tak tanya pandangan, dapat pandangan daripada dua orang, iaitu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Umar bila duduk dengan sahabat-sahabat yang agak ramai, Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, tanya kepada sahabat yang hadir. Sayyidina Umar baca ayat suratul Nas, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, sampai habis. Tanya sahabat-sahabat, apa yang hampa faham dengan surah ni? Apa yang hampa faham dengan apa yang dalam surah Nas ni? Sahabat-sahabat sepakat jawab, ayat ni Allah cerita tentang kemenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Orang akan berbondong-bondong masuk Islam setelah diberikan kemenangan. Tapi Sayyidina Umar tanya pula kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pupu Nabi, pandangan dia berkaitan dengan surah Nas. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, surah ni turun nak cerita kata Nabi dah nak wafat dah. Nabi dah nak wafat dah. Sayyidina Umar kata, aku pun faham macam tu juga. Ni cerita lepas dah Nabi wafat dah. Jadi kemenangan Allah Ta'ala bagi setelah mana lengkap apa semua, Allah panggil Nabi balik. Wallahualam, saya rasa saya pernah sebut kot kan, cerita Sayyidina Abu Bakar
yang bila Nabi SAW baca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ayat ni Nabi baca atas mimbar. Sahabat pakat seronok. Yang tak seronoknya Sayyidina Abu Bakar je, dia aja suruh teriak, terisak-isak. Bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar kata, ayat ni cerita tentang kesempurnaan. Allah lengkapkan dah agama Islam. Allah redha Islam tu jadi agama. Untuk kita ni, Allah agama yang diredha adalah Islam. Tak sempurna, kata Sayyidina Abu Bakar, laisa ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada lepas daripada kesempurnaan melainkan kekurangan. Islam dah sempurna. Tak ada lepas kekurangan, lepas kesempurnaan mesti dia akan kembali kurang balik. Ni sunnah yang Allah tetapkan. Kurang macam mana agama ni? Sayyidina Abu Bakar faham Nabi akan wafat. Bila dah sempurna dah agama, tugas Nabi habis. Habis, maknanya Nabi akan kembali kepada Allah Ta'ala. Baru sahabat terkejut. Tuan-tuan, ni sunnah. Kita pun Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin yang kita duk baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umur, kami akan patah balik kejadian dia. Mai tua lebih-lebih lagi, yang dah tua sangat dah, dia jadi macam hidup macam budak-budak dulu. Waktu budak-budak dulu berjalan tak boleh, orang tua sangat pun tak boleh jalan. Makan kena suap, minum kena suap. Kat masa budak-budak, orang tua pun macam tu lah. Basuh, berak, kencing apa semua masa budak-budak. Mai tua pun macam tu lah, tak boleh buat apa. Kencing, berak, makan, minum, pakai pampers, macam budak-budak. Allah kata kami patah balik kejadian manusia. Otak, akal pun macam budak-budak juga. Suka kawan dengan budak-budak, dia tak kawan. Dia seronok dengan cucu-cucu kecil-kecil ni. Allah kata kami akan patah balik. Waktu 40 tahun, umur kira steady lah. Lepas tu mula meloreh. Mai sakit nu, mai sakit ni. Tu sunnah. Bila sampai ke muncak, Allah akan turunkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Manusia ni Allah gilak-gilak. Ada orang jadi kaya, lepas tu dia akan jadi miskin, ataupun keluarga dia miskin. Orang ada ketika duduk atas, lepas tu Allah turunkan duduk di bawah. Ni sunnah Allah atas. Saya mengaji dulu sekolah agama. Waktu tu sekolah agama yang disebut sekolah agama rakyat, paling ramai penuntut dia, lebih daripada 3,000 orang. Tak ada sekolah agama di Malaysia ni ramai seramai tu. Tak ada. Lah ni pergi tanya, sekolah tu tinggal berapa orang pelajar? Tak sampai 100. Tak sampai 100. Tak sampai 90 orang. Dulu waktu saya mengaji dulu 3,000 lebih. Ramai, paling ramai. Sakan sungguh. Lepas tu meloreh. Dia meloreh. Sejarah Islam pernah kuasai 2/3 dunia. Kan? Cerita di India, Islam kuasai Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah 625 tahun. Di Andalus 800 tahun. Lepas tu pergi mana? Dia naik muncak, lepas tu dia akan turun. Turun tu macam-macam lah. Penyakit main macam-macam dalam umat Islam ni. Dulu, saya pernah sebut, dulu ni orang berlumba pakat pergi nak main Masjid Puluhim. Penuh Masjid Puluhim hari Jumaat ni. Lepas tu pindah pergi Masjid Wajah. Lepas tu kalau tak silap pergi Masjid Kuning. Lah ni main Bushrah. Orang sebut Bushrah sampai luar negeri. Hari Jumaat, biasa hari Jumaat ni semayang 2 minggu lepas. Minggu lepas saya pergi semayang subuh. Minggu lepas semayang subuh macam semayang Jumaat. Pagi tadi pun keluar nak pergi kuliah Masjid Kuning tadi, tengok ramai. Pasal apa? Pasal makan pagi, makan cuma. Tak kira lah, walaupun makan cebab je macam tu. Kan? Allah tak dia main. Lah pasal apa? Tu imam Ustaz Azhar kata nak main masjid, nak pergi masjid atau imam duk lari dengan lompat tu. Tak pergi tu lompat. Kan? Dia main satu peringkat. Nanti ni tak Masjid Bushrah dia akan menurun. Pasal apa menurun? Mungkin Ustaz Fidah masa tu tak larat nak lompat, tak nak lari lah. Kan? Pembangunan tepu dah, tak tahu nak buat apa dah. Ataupun ada masjid lain yang lebih hebat aktiviti dia. Tu imam dia bukan takat lompat naik atas tangga lori bomba tu, duk lompat atas tayar mutu ataupun lari. Kena tu imam masjid lain lompat daripada menara turun kah? Lagi sekali. Kan? Dia ada masa dia akan turun. Kita sendiri pun macam tu. Macam itulah dengan politik pun.
Tak ada satu parti yang akan duduk kekal selama. Islam pun dia turun, tambahlah parti lain, parti politik. Tak akan kekal. Dia berkuasa, lepas itu dia akan meloreh turun. Nak naik balik, tunggu masa lah, lama masa. Orang lain pula, geng lain pula akan ambil kekuasaan tu, akan ambil pengaruh itu. Jadi benar-benar sebegitu Allah atur, tuan-tuan. Nabi SAW, bila sahabat duduk ni, sahabat rasa seronok, rasa asyik, nikmat, tak boleh nak bayang hidup dengan Nabi ni. Macam mana Sayyidina Anas kata, waktu Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, kota Madinah ni bercahaya, Yasrib tu bercahaya, kan, digelap dengan Al-Madinatul Munawwarah, bercahaya, Madinah yang bercahaya. Tapi bila Nabi wafat, suramnya, kelamnya bumi Madinah, kata Sayyidina Anas radhiyallahu an. Jadi Allah sebut natawaffayna, Nabi ni akan wafat, kan. Jadi saya duk kata kat diri saya, kan, bila kita lama ketua, kita rasa kedudukan ni, saya 50 dah, kan, 50. Kalau ikut umur ayah meninggal umur 57, tak lama kan. Kalau ikut umur, kalau mati tu ikut umur ayah kan, mati mana boleh ikut umur orang. 7 tahun hidup dah 50 tahun, baki 57 tahun. 7 tahun apa hari ni, bulan 3 dah, tuan-tuan. Tu tak tahu boleh sampai ke dak 57, lebih ke ataupun kurang, tak esok tak ada dah. Jadi kita akan tinggalkan apa yang ada di dunia ni. Hak kita sayang ke, hak kita tak sayang ke, apa pun kita akan tinggal. Maka waktu kita dah sampai ke peringkat ni, ataupun waktu kita hidup lah ni, kita kena lebihkan. Hak duduk dalam hati kita ni, patutnya Allah dengan Nabi yang lebihnya. Hak lain kita sayang juga, pasangan kita, anak-anak kita, atau kita sayang, tapi bukanlah menguasai hati dan diri kita, kan. Ni sayang kereta, kereta baru basuh, hujan, tak pergi semayang masjid. Pasal apa? Takut kotor. Mana kereta duduk dalam hati dia besar lebih daripada Allah Ta'ala. Mutu tak boleh keluar, pasal apa? Hujan. Ataupun saya pergi lewat lagi, kena tak di luar, kena panas pula mutu ni, tak boleh tak buah parking. Tuan-tuan, kita boleh menilai sini siapa yang duduk dalam hati kita, apa yang duduk dalam hati kita yang paling besar sekali. Sedangkan bila kita mati ni, waktu dunia ni pun kita dengan Allah sebenarnya, bergantung ke Allah sebenarnya, tapi kita duduk nampak kebenaran lain. Bila kita mati lagi sah dah, lagi jelas lah, kita hanya boleh berharap kepada Allah Ta'ala. Maka kita kena perkurangkan ingatan kita, kasih kita kepada makhluk ni, biar Allah dengan Nabi tu yang paling dominan dalam hati kita. Jadi Nabi Allah suruh perintah sampaikan, orang nak terima kada, Allah tak peduli yang tu. Dan Nabi disuruh jangan ambil kudi juga, sampai je, kan, sampai orang nak tolak ataupun non terima, tu bukan urusan Nabi. Kalaulah Nabi disuruh untuk ambil tahu tentang terima ataupun tidak, kena pulun bagi orang terima juga, tentulah Nabi takkan lepas pak-pak menakan dia, ahli keluarga dia. Tapi hidayah ni milik Allah Ta'ala, bukan milik Nabi SAW. Jadi ringanlah bebanan tu. Kalau nak kena sampai orang faham, orang boleh terima, orang ikut, tak mungkin. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, 950 tahun. Dia hidup lebih daripada 1000 tahun. Dakwah saja 950 tahun. Berapa orang hak duduk atas kapal dia tu? Ada kata 80, kan? Ada yang kata lebih, ada kata kurang. Lah 950 tahun, tapi teratur je hasil dia. Allah tak pandang itu. Allah pandang adakah dilaksanakan amanah itu. Wa alainal hisab, kami akan hisab, kata Allah Ta'ala. Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Allah kata kami akan tanya orang yang diutuskan Rasul kepada mereka, dan kami juga akan tanya Rasul yang diutuskan itu sendiri. Nabi-Nabi pun akan ditanya. Dalam Quran ada cerita Allah akan tanya Nabi Isa, adakah mu kata mutu Tuhan? Nabi Isa, Allah Ta'ala tahu Nabi-Nabi, cerita Nabi-Nabi dia, tapi Allah akan adili, tuan-tuan. Allah akan adili seperti mana yang kita sebut. Kitalah umat Nabi Muhammad yang akan jadi saksi
atas tugas yang telah pun dipikul dan dilaksanakan oleh para anbiya, iaitu menyampaikan dakwah kepada kaum mereka masing-masing. Muslimin muslimat, jadi kita mak ayah jadi mak ayah hak baik yang Allah perintah kita sampai ke anak-anak kita. Tapi anak-anak belum tentu boleh terima apa yang kita sampai. Tak percaya, dia tak terbuka hati. Tapi kita kena sampai. Habaq kat dia elok-elok. Anak perempuan ni, dia kata petua dia kalau nak habaq, kalau dia masih budak lah terutamanya, duduk depan dia, cakap, tengok mata dia. Tengok mata. Dia akan ikut. Anak lelaki bercakap, kena bisik kat dia. Kena bisik kat dia. Bisik di tengah kanan. Kena bisik. Anak perempuan kena tengok mata. Sentuhan. Kalau kita baca kisah Nabi menyampaikan dakwah ni, sentuhan yang Nabi buat tu berkesan. Kerana apa? Kerana Nabi menyentuh, ucapan Nabi, tindakan Nabi tu menyentuh hati orang. Menyentuh hati orang yang dengar. Macam itulah kita dengan anak-anak terutamanya. Kena. Saya dulu ni sebelum kahwin saya buat keputusan. Aku tak mau ikut style ayah aku. Ayah tak sembang. Serius. Kita pun seria. Boleh kira lah sembangan dia. Setahun apa perkataan. Tak mau ikut. Kan? Nak duduk dengan anak, nak apa kata, nak mesra, nak sembang. Dapat anak 7 orang macam tu juga. Apa yang? Tak dan. Tak dan. Mujuk lah. Orang perempuan dia boleh sembang, boleh main, boleh mesra lah. Harap kita ni tak boleh. Duk azam tu sebelum kahwin. Kalau dapat anak aku tak mau ikut ayah. Pasal apa? Kita boleh rasa kita ada masalah, kita tak boleh nak selesai. Kan? Tak ada siapa nak boleh tolong selesai. Nak abang kat ayah. Tak berani nak abang kat ayah. Kan? Tak boleh nak sembang. Tak selesai masalah kita. Tak mau anak kita jadi macam tu. Tapi bila kita jadi ayah, anak kau besar, kau jadi macam tu. Patut Nabi suruh umur 21 ke atas ni, anak-anak tu jadi kawan lah. Kan? Atau 7, 14, 21, dia ada peringkat-peringkat dia. Baik, supaya anak-anak kita ni boleh terima dengan baik apa yang kita sampaikan. Muslimin muslimat, jadi kena sampaikan, tak kira lah dalam bentuk macam mana lah ni bentuk dakwah ni berbagai macam-macam, dengan internet, dengan TikTok dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tak sangka pun, mungkin daripada ramai-ramai itu ada seorang dua yang dapat hidayah melalui apa yang kita kongsi. Besar rahmat dia tu. Mungkin hari ni kita sebut kat anak-anak, kat siapa-siapa, tak didengari, tak dipedulikan. Bila kita tak ada, dia ulang balik apa yang kita sebut, dia ingat balik, ataupun apa yang kita share dalam Facebook tu diulang balik, keluar balik, baru masa tu nak tersentuh apa yang kita sebut kat mereka. Kita tak tahu. Tapi ganjaran apa yang kita sebutkan itu tetap akan Allah Ta'ala sediakan. Ayat yang ke-41, Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, tiadakah lihat mereka itu bahawa kami qasad bumi kafir, ambil dengan perang, kami pekurang akan dia daripada segala pihak-pihak negeri dengan hilang kekuatan kafir, dengan menang Nabi Muhammad, Nabi SAW. Atau makna kami tambah jadi tepi laut itu daratnya pada satu pihak, dan kurang satu pihak daratnya jadi laut itu kerjaan Allah Ta'ala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang menghukum, tiada seorang yang menggalang bagi hukumannya. Wa huwa sari'ul hisab, dan dialah Tuhan yang amat cepat hisabnya. Allah Ta'ala berkuasa nak buat apa pun boleh. Nak bagi menang pada satu pihak ataupun mengalahkan satu pihak, Allah berkuasa. Meluahkan empayar sebuah kerajaan ataupun mengurangkan empayar sesuatu kerajaan boleh, tak ada masalah pun bagi Allah Ta'ala. Negeri
sebuah kerajaan yang besar, luas sempadan dia, Allah boleh berkurang dengan kekalahan mereka dalam peperangan. Dan sebuah negeri yang kecil, Allah boleh bagi jadi kuasa besar. Negeri luas bila dia boleh menang dalam peperangan menentang musuh dia. Allah boleh buat. Islam begitulah. Tak ada siapa boleh halang Islam ini. Walaupun guna kuasa, guna duit, guna kekerasan, macam-macam musuh boleh guna. Tapi Allah Ta'ala tegaskan, kan, orang yang nak memadam, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwaihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak padam cahaya Allah ini dengan lisan mereka, ucapan mereka, tapi Allah akan menyempurnakan dia punya cahaya dia walaupun dibenci oleh orang kafir. Tak peraya. Tuan-tuan, saya duk tengok dalam Facebook ni tiap-tiap hari di Amerika ni, katanya sejam, kalau tak silap, sejam sekurangnya 11 orang masuk Islam di Amerika. Sehari banyak mana. Memang Islam memang makmur sungguh di barat dah ni. Pakat cari. Hak yang saya cerita minggu lepas, 25 bulan 2 hari itu, seorang padri besar asal daripada Rusia duduk di Amerika, menggemparkan Kristian Katolik. Bukan kata di Amerika, bahkan di negara-negara di barat tu, bila dia masuk Islam, dia terkenal masuk Islam. Minggu lepas saya tengok dalam tempoh seminggu ni, ada anak seorang billionaire di Britain, kan, dia dengan hidup berpoya-poya, terlibat dengan dadah macam-macam lah. Ayah dia billionaire. Bila dia kena masuk penjara, dia melihat bagaimana orang duduk penjara tu ada orang Islam. Mereka walaupun duduk dalam penjara, sembahyang, dan nampak tenangnya orang Islam duduk kena penjara tu. Akhirnya dia dapat rasa beza agama ni. Dia rasa lain, tuan-tuan. Macam apa, pemain bola apa tu, apa saya boleh ingat, Pogba apa, Zul apa nama betul, Pogba apa tu, Pogba, lebih kurang macam tu lah. Dia dulu bukan Islam, tapi dia seronok duk tengok kawan-kawan pasukan yang hak Islam ni bila semayang, dia pun pergi tumpang semayang ikut dia apa. Dia tak Islam lagi pun. Sampai dia rasa, seronok semayang ni rupanya. Dia rasa lain. Akhirnya terbuka, dapat hidayah masuk Islam, dan dia kata tak pernah tinggal dah semayang 5 waktu tu. Allah Ta'ala berkuasa untuk bagi kepada sesiapa pun, kan, kuasa jadi kerajaan, kan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Orang beriman kalau dia baca ayat ni, dia pegang, dia tak kalut dah. Dia tak akan jadi tak ketahuan. Kalau contoh dia libat dalam politik, dia kalah ke dia menang, dia akan tenang dia. Pasal apa? Dia faham naik jatuhnya seseorang ataupun satu kumpulan parti ke apakah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tukar kerajaan, naik kerajaan yang jatuh kerajaan ni kerja Allah. Allah memuliakan siapa yang dia kendaki, menghina siapa yang dia kendaki. Jadi benda yang Allah Ta'ala atur, orang Islam akan terima. Dia jadi kerajaan, dia terima dengan penuh amanah. Ni tanggungjawab yang dia kena pikul, kena laksana, dan peluang untuk dia tambah pahala. Dan dia berusaha untuk menghalang kemungkaran daripada berlaku waktu dia berkuasa. Bila dia tak diberi peluang lagi, tak diberi kepercayaan lagi, dia rasa bebanan yang dia tanggung ni hilang dah. Tak ada lah bebanan. Dia rasa seronok, alhamdulillah. Tidak nanti di akhirat jenuh dia nak tanggung. Tapi orang yang tak ada pegangan agama, dia memandang kuasa tu punca untuk dapat kekayaan, dapat pengaruh, dapat buat apa-apa saja. Dia tak peduli dengan halal haram, dia tak peduli dengan dosa pahala. Pasal apa? Pasal dia rasa bila hak tu adalah matlamat dia, dengan dapat tu dia boleh dapat segala-galanya. Dia tak fikir cerita lepas mati tu. Jadi Allah Ta'ala yang berkuasa. Allah nak kurang, nak kecil negeri, sebuah negeri, Allah boleh buat kecil. Sebab ni bulan 3 ni, bulan Mac. Bulan ni orang kenang peristiwa terbubarnya, hancurnya kerajaan Osmaniyah di Turki. 3 bulan Mac, 3 bulan 3 1924. Ada 99 tahun dah. Sedangkan kerajaan Osmaniyah ni, dia berkuasa dulu menaungi dengan negara orang Islam ni selama 625 tahun.
Bukan satu tempoh yang singkat. 625 tahun. Besar. Hebat. Kira dulu ni orang takut dengan kerajaan Osman Turki. Pernah ada kerajaan Kristian, tapi dia duduk di bawah naungan kerajaan Osmaniyah. Mereka Kristian. Mereka bayar ufti lah kepada kerajaan Osmaniyah. Bila mereka mengadu kepada khalifah kerajaan Osmaniyah, kata musuh mereka hak Kristian juga, duk kacau mereka selalu sampai bawa kepada peperangan, dan mereka tak ada kekuatan tentera. Mereka minta tolong kat khalifah. Khalifah hantar apa? Dia hantar tentera. Tak hantar tentera. Dia hantar baju tentera dia ya. Dia tentera Osmaniyah ni, dia ada pasukan-pasukan dia, hak yang kira hak berkuda, hak yang pasukan-pasukan baju. Hak musuh paling takut ni, saya nak sebut, saya tak tahu istilah tentera, tapi pasukan tu, pasukan elit lah kita kata, pakaian mereka ni berbeza, dengan ada dia berbulu-bulu sikit daripada kepala sampai ke bawah ni. Kalau musuh tengok tahu tu pasukan elit, kira payahlah nak tumbangkan mereka tu. Sultan dia tak hantar pun pasukan elit tu, dia hantar pakaian tentera elit tu dalam 100 pasang suruh tentera Kristian hak duduk perang dengan Kristian juga tu, hak duduk bawah naungan dia, bagi tentera pakai pakaian tu, dia hantar sikit je dalam 100 itu. Musuh hak yang tengok yang mereka duduk lawan tu, mereka tengok pakaian tentera Osmaniyah ada, makna mereka faham kata kerajaan Osmaniyah hantar pasukan tentera dia untuk perang bantu musuh mereka, lari tinggal medan perang, lari terus takut. Sedangkan yang kerajaan Osmaniyah bagi hantar baju je, takut terus. Pasal apa? Masa tu orang Islam pegang dengan Islam, bangga dengan Islam kan? Pegang sungguh kerajaan, pegang rakyat pun hidup dengan cara Islam. Allah bagi kemuliaan. Tapi bila Islam tak dipegang, orang Islam ni akan jadi lemah, akan jadi hilang, macam Nabi sebut kan, jadi buih karusa isail, jadi macam buih. Waktu banjir tu buih banyak. Pasal apa ni? Banyak sangat orang Islam tapi tak ada manfaat pun. Allah Ta'ala dulu campakkan dalam hati musuh ni gerun. Dengar nama orang Islam, tengok orang Islam jadi gerun, takut. Izzah, kekuatan yang ada pada orang Islam. Tapi lepas itu Allah cabut daripada dada orang Islam, orang kafir takut ke orang Islam. Allah bagi pula tuan-tuan rasa hina kat orang Islam. Pasal apa? Pasal kena penyakit, dua penyakit Nabi sebut, penyakit wahan. Apa dia penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta ke dunia dan benci dengan mati. Dua penyakit ni rupa-rupanya menjatuhkan kemuliaan seseorang, bahkan boleh menjatuhkan kekuatan sebuah negara. Pasal cinta ke dunia. Dengan sebab cinta dunia, kalau zaman kita lah ni orang tak jujur, tak amanah, rasuah, macam-macam lah. Pasal apa? Pasal cinta dunia. Cari kok mana pun dia nak lebih, tak peduli halal haram, cara dapat tu dia tak peduli. Cinta ke dunia, dia tak peduli. Kawan yang baik boleh jadi musuh dia. Pasal apa? Kawan tu dia rasa jadi penghalang daripada dia mencapai cita-cita dia. Macam-macam. Hubbud dunia ra'su qati'ah. Cinta dunia ni Nabi kata ibu kepala kepada dosa. Bila mai cinta dunia ni, habislah. Serban, pakai jubah sekalipun, tapi dalam hati tu bersarang dengan dunia, tuan-tuan, dia lebih rakus daripada musang yang kanan, serigala yang kanan. Dia tak peduli dah. Yang kedua penyakit orang Islam, bila kena habis, iaitu wa karahiyatul maut, benci dengan mati. Sahabat Nabi, orang-orang lepas zaman Nabi, kerana Islam dulu pasal apa hebat? Pasal orang Islam dulu cinta kematian, cari mati, nak mati dengan cara syahid. Lah ni jangan sebut, hanya nak sebut mati-mati ni, bila nak maju negara ni tak mau dengar mati. Sedangkan mati tu adalah suatu kebaikan. Mati adalah benda yang baik. Tak perlu main. Mana? Muslimin muslimat mati sekalian. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah Ta'ala itu Tuhan yang menghukum, tiada seorang yang menggalang bagi hukumannya. Allah Ta'ala berkuasa untuk bertindak, menghukum, tak ada siapa boleh halang bila dia melakukan hukumannya. Wa huwas sari'ul hisab, dan Allah itu Tuhan yang amat cepat hisabnya. Muslimin muslimat, di akhirat kita tak tahulah
Manusia yang berkumpul di mahsyar nanti, jumlah dia banyak mana kita tak tahu. Kita tak, daripada Nuh, Nabi Adam sampailah manusia terakhir, kita tak tahu banyak mana. Lah ni pun kalaulah satu Malaysia ni berkumpul 32-33 juta, ramai merenyut kan? Kita tak boleh nak bayangkan. Itu Munjid Bushra panggil Ustaz Azhar Idrus kan? Ramai orang tak boleh masuk, mic pula tak dengar, sekolah parking penuh, merenyut orang. Tuan-tuan, pun kita tak boleh nak bayang dah. Nak berjalan payah, apa semua payah. Ni cerita di dunia ni, boleh jalan-jalan lagi, pakai pakaian lagi, ada ayak lagi. Di akhirat nanti nak apa pun tak ada, telanjang bogeh, penuh padat dengan manusia kan, matahari dekat dengan peluh dan sebagainya. Kita tak boleh nak bayang. Tak ada teduhan di ketika itu. Macam manalah nak boleh tunggu sampai selesai untuk penghisapan kan? Bayang, kalau laju tak apa, kita duk rasa bila nak habis, nak sampai kita. Sebab itulah orang-orang yang tak dapat rahmat Allah Ta'ala di akhirat nanti, waktu di mahsyar tu, mereka tak tahan dah dengan azab duk mahsyar tu. Bukan tak tahu, kalau kena masuk neraka, dahsyat sungguh azabnya. Mereka tahu kata sakit sangat, dahsyat sungguh siksaan tu, daripada apa yang mereka sedang tanggung di mahsyar. Tapi hak duk di mahsyar, siksaan yang dihadapi, azab di mahsyar tu pun rasa tak tahan dah. Sampai berjumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi-Nabi, minta tolong supaya pergi bincang, sembang dengan Allah, percepatkan hisab. Tak tahan dah ni. Tak tahan dah dengan azab hak duk di mahsyar tu. Hak dalam neraka lagi sakan. Tapi hak tu pun tak tahan dah, sampai buat keputusan untuk segerakan penghisapan, walaupun sebenarnya akan mempercepatkan, mereka akan rasa teruk kena api neraka, tapi tak tahan, tuan-tuan. Jadi kita tak mau, tuan-tuan, duduk dalam kelompok itu, duduk dalam kelompok orang yang tak ada rahmat, tak ada dapat lindungan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita nak pastikan kita dapat duduk dalam lindungan seperti mana Nabi sebut, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la fil dhilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka, lindungi mereka pada hari yang tiada naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik ni, mereka akan rasa saatnya duduk di mahsyar. Ada, tuan-tuan, yang akan rasa macam masa tempoh mereka sembahyang, duduk sembahyang di dunia ni, tak lama mana, tak rasa pun kata lama. Bahkan yang kita harapkan ialah kita dapat masuk syurga dalam keadaan tanpa dihisap oleh Allah Ta'ala. Tapi bukannya mudah. Ada ulama, tuan-tuan, menyebut amalan, antara amalan yang membolehkan orang tu di akhirat nanti tak dihisap, masuk syurga tanpa dihisap, ialah dia membaca satu zikir, satu doa. Ada yang menyebut dibaca 21 kali pagi dengan petang. Saya baca 27 kali, pasal saya dapat 27. Doa ni minta keberkatan waktu hidup, waktu keberkatan waktu mati, dan lepas daripada mati. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ada ulama, kalau di kiai Indonesia kata 21. Ada juga kiai di Indonesia yang sebut 27. Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatilah aku pada matiku, wa fi ma ba'dal maut, dan berkatilah lepas daripada kematianku. Wallahu alam. Saya baca doa ni, zikir ni lama dah. Saya tak tahu pun fadilat dia apa dia. Cuma baru ni dengar ada seorang kiai, dia kata ini amalan yang membolehkan orang tu dia masuk syurga tanpa dihisap. Wallahu alam. Allahumma barik li fil maut. Kalau yang nak tulis boleh tulis Allahumma barik li. Allahumma barik li. Ya Allah berkatilah aku. Allahumma barik li. Kalau tulis Jawi ni, ba alif ra kaf, barik li lam ya. Allahumma barik li fil maut. Fi huruf pa ya. Satu perkataan fi, fil, fa huruf pa, lepas tu ya, maut alif lam mim waw ta, ta buka. Allahumma barik li fil maut
Al-maut alif lam mim waw ta. Allahumma barik li fil maut wa fima waw fa ya mim alif wa fima ba'dal maut ba'da ba ain dan ba'da wa fima ba'da al maut alif lam mim waw ta. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 21 ataupun 27 kali. Ya Allah, berkatilah pada matiku dan selepas daripada kematianku. Berkatilah untukku pada kematian dan juga selepas daripada kematian. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung minggu depan dengan izin Allah Taala. Minggu depan insya-Allah kita akan habiskan, ada 2 ayat lagi daripada surah Ar-Ra'd. Surah ni 43 ayat saja. Jadi ada 2 ayat lagi insya-Allah kita akan baca minggu depan insya-Allah dengan izin Allah Taala. Muslimin muslimat mati sekalian, sekadar itu kuliah kita pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Abdullah Din. Dan marilah sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahana in kunta qabilta taubatana wa ghafarta haubatana faghfir فأكرمنا بالفهم والحفظ حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن. اللهم ارزقنا عملا برا ورزقا دارا وعيشا قرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.